جی کہ اگر کوئی جی نتائج تبدیل ہوئے تو پھر سچویشن اور طرح کی ہوگی، ہم یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے، یعنی جس طرح کے وہ جیت رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون پہ یہ کہا جا رہا ہے، الزام یہ ہے کہ انہوں نے تو تمام نشستوں پر لوگ ہی نہیں کھڑے کیے ہوئے، کیا یہ بات درست ہے؟ عدیل وڑائچ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے ہیں، لیکن میرا جو اس پورے سینیریو کے اندر جو چیز آبزرویشن میں آئی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے خاصے تگڑے جلسے کیے، لیکن ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے پبلک کے ساتھ رابطہ 5 سالوں میں اس طرح نہیں رہا، وہ میرا خیال ہے ووٹ اس طرح شاید نہیں اٹھا سکیں گے، اور کینڈیڈیٹ ان کینڈیڈیٹس کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مقابلہ کریں گے لیکن عمومی طور پر دوسرے تیسرے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں نون لیگ نے؟ یہ سارے نشستوں پر انہوں نے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہاں پر ان کے تمام تر کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد کشمیر کی آلموسٹ ساری جو نشستیں ہیں 33 ان پر کینڈیڈیٹ موجود ہیں ان کے، لیکن جو فرق جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جلسے مسلم لیگ نون کے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں بہت اچھے جلسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ اس میں اکثریت سٹنگ ایم ایل ایز کی ہے، اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنا حلقہ ماضی میں جیتتے رہے، لیکن اب کی بار ہمیں جیتتے ہوئے اس لیے سے نظر نہیں آتے کہ انہیں 5 سال کے اس دور کے اندر پبلک کے ساتھ جو ایک رابطہ ہوتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں رکھا، وہ کم رہا، ڈسٹینس رہا، لوگوں کے کام کاج بہت کم ہوئے ان کے دور کے اندر۔ یہ ایک ایسا ایک نیگیٹو پوائنٹ اس وقت نون لیگ کے لوگوں کے اوپر ہے کہ جہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ الیکشن جیت سکیں۔ واضح اکثریت جو ہے وہ کسی جماعت کی آپ کو نظر آتی ہے کہ جی فلاں حلقے میں یا فلاں ڈویژن میں کوئی جی جماعت جو ہے وہ واقعی لیڈ کر رہی ہے، یا ملا جلا رجحان ہے اور جو حکومت بھی آگے جا کے بنے گی کوئی وہ مخلوط ٹائپ حکومت بننے کے کوئی امکانات بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ وڑائچ صاحب مظفر آباد جو ڈیو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو 9 وہاں پہ نشستیں ہیں، ان 9 نشستوں پہ مقابلہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان، لیکن پی ٹی آئی کا وہاں پہ ہمیں پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ 4-5 سیٹوں پہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ خاصے جو ہے وزندار نظر آتے ہیں۔ گو اسی ڈویژن کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی کینڈیڈیٹ ہیں، ایک حلقے میں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ سخت مقابلہ ہے، وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ الیکشن وہاں سے نہ نکال پائیں۔ دوسرا اسی طرح اسی ڈویژن نیلم کا جو حلقہ ہے اپر نیلم، وہاں پر شاہ غلام قادر جو سٹنگ اسپیکر ہیں ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی ہے، لیکن زیادہ بڑا مقابلہ ان کا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے، اور وہاں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ شاہ غلام قادر صاحب ہیں ان کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ رجحان ہے۔ بہت شکریہ عابد عبید صاحب اپنے پروگرام کو ٹائم دیا۔ صاحب آپ کی جانب آؤں گے، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے عابد صاحب نے بات کی ہے کہ ایز سچ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اور ابھی عدیل بھی کہہ رہے تھے کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ ہو تو بہت بڑے رہے ہیں، لیکن ان پہ جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ صرف تنقید برائے تنقید کی سیاست کر رہی ہیں، ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی اس کا کس طرح سے امیج آ رہا ہے جو اس وقت الیکشن مہم کشمیر میں چل رہی ہے؟ تھینک یو جی، آپ نے مجھے مدعو کیا، ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور عدیل وڑائچ صاحب نے بھی بات کی اور عابد عباسی صاحب نے بھی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ یہ جو وہاں سیاستدان، سیاسی جماعتیں جن کے لیڈران یہاں سے پاکستان کی قیادت وہاں گئی ہوئی ہے، جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی کشمیر کاز کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ جو ایک کہتا ہے کہ اس نے کشمیر بیچ دیا ہے، دوسرا کہتا ہے سودا کر دیا ہے، تیسرا کہتا ہے اس نے صوبہ بنا دیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن تو اس کا رزلٹ تو 25 کو آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم نے کشمیر کاز کو انٹرنیشنلی نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ نریندرا مودی نے اس پار اس کی دہشت گرد فوج یا آر ایس ایس نے 5 اگست کو جو ان لیگل آکوپیشن کی ہے، اس کا جو انٹرنیشنلی ہم لوگ یہاں پر اوورسیز پاکستانی، کشمیری یا ہومن ایکٹیوسٹ یا یہاں کی پارلیمنٹوں میں جو ایک ماحول ہم بنائے ہوئے ہیں کہ 5 اگست کو جو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی 700 کچھ دن ہو گئے ہیں، اس کا جو افیکٹ ہے جو ہمارے سیاستدان تقریر کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انفارچونیٹ جو کشمیری قیادت ہے، جو ابھی نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں، ان کی قیادت مجھے کہیں کسی جلسے میں ابھرتی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں مریم نواز ہو گئی،
या वो गंडापुर साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, या पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब हो गए, अभी हमें ये इंटरनेशनली तो हमें ये पैगाम है कश्मीरी को, हम कश्मीरियों के साथ हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान है जो कश्मीरियों के साथ खड़ा है हर जगह पे। अभी ये जो जलसों में बातें हो रही हैं, एस्टिमेट ये कश्मीर काज को नुकसान देते हैं, और मकबूजा कश्मीर में जो हमारे बहन भाइयों के ऊपर दिन रात 70 साल से जुल्म हो रहा है, उनको जब ये खबरें मिलती हैं तो वो मायूसी की तरफ जाते हैं। हमें तो ये चाहिए कम से कम हमारा मुकाबला जो है दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द फौज के साथ है, वो नरेंद्र मोदी है और उसकी फौज है, उसकी RSS है। हम बजाय उनको तनकीद का निशाना बनाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि मकबूजा कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही घर के अपने ही पेट को नंगा कर रहे हैं, अपने ही लोग एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। और ये जो रिजल्ट है, जैसे आबद अब्बासी साहब ने कहा कि इतनी सीटों में ये हो रहा है, नहीं, ये 70 साल से ये हो रहा है। इस मुल्क में जो मरकज में हुकूमत होती है वही जो है कश्मीर में या KP के उधर अपना क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। अभी हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। समझ सकता पड़ेगा। सदीक से भी इस पे टेक लेते हैं। सदीक, इलेक्शन का रिजल्ट तो जैसे भी परवेज साहब भी कह रहे थे कि 25 जुलाई को ही आएगा, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन मुहिम जारी है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये जो पैगाम दिया जा रहा है सियासी क़यादत की जानिब से, ये कश्मीर कॉज को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? देखिए, मसला ये है कि ये हमने देखा जो तकरीर वो थी तो अफसोसनाक, जिस तरह के वहाँ पे इल्ज़ामात लगे, और मरीम साहबा का तो एक तरफ वो कश्मीर की बेटी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन बाकी मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने खुलकर मोदी की दहशतगर्दी की मजम्मत की हो। मोदी ने जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, जो कुछ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसकी वो मजम्मत नहीं कर रही। एक तरफ तो वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है। चले, इमरान खान पे आप इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन साथ आप मोदी की तो मजम्मत करें। लेकिन वो मसला यह है कि जब वो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इमरान खान ने मोदी के हाथों कश्मीर को बेच दिया है, तो इमरान खान की तो कहीं पे उस तरह की तस्वीर मौजूद नहीं है जिस तरह की शरीफ खानदान की मौजूद है मोदी के साथ। इमरान खान ने तो कभी जंदाल को इस तरह से नहीं बुलाया जैसे शरीफ खानदान बुलाता रहा है। इमरान खान ने तो कभी मोदी को इस तरह से अपने घर नहीं बुलाया जैसे शरीफ खानदान ने बुलाया। इमरान खान ने तो कभी पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को कॉल नहीं की और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात नहीं की जिस तरह से ये करते रहे हैं। तो मसला यह है कि आप जब दावा करते हैं तो एक तो ये लोग पाकिस्तान के अवाम को गजनी समझते हैं, ये समझते हैं पाकिस्तान की अवाम की याददाश्त जो है वो शायद बिल्कुल जो है वो कमज़ोर है, और इनको ये लगता है कि लोग जो है वो सब लोगों को ये बेवकूफ़ बना लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अब इस तरह से इंफॉर्मेशन फ़ौरन सामने आ जाती है, ये चीज़ें नहीं छुपती। अब जो आपके पुराने बयानात होते हैं वो फ़ौरन लोग निकाल कर ले आते हैं। तो आज अगर आप मोदी और इमरान खान के तल्लुक की बात करेंगी तो मोदी के साथ तो तल्लुकात के सबूत आपके मौजूद हैं, आपके ट्वीट्स मौजूद हैं। आपने मोदी के हवाले से ट्वीट्स किए हुए हैं, और भारत के हवाले से मियां साहब की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर बात हो रही है। तस्नीम असलम साहबा ने ईसा नकवी साहब को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ना सिर्फ खुद कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे बल्कि हमें भी मना करते थे कि फॉरेन ऑफिस भी कुलभूषण का नाम ना ले। आपको याद होगा जब एतजाज हसन साहब जो है वो सेनेट में खड़े होकर बार बार कहते रहे कि एक बार नवाज शरीफ अगर कुलभूषण का नाम ले दे तो मैं जो है वो 50,000 रुपया जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दूंगा, लेकिन मियां साहब ने कभी भी नाम नहीं लिया था कुलभूषण का। तो मसला ये कि जब आपका इस तरह के आपका माजी रहा हो, भारत के हवाले से आपके बयानात रहे हों, भारत से आपके तल्लुकात रहे हों, ज़ाती कारोबारी तल्लुकात रहे हों, यानी देखें ना इमरान खान का क्या है, आप जहां भी देख लें इमरान खान हमेशा मुल्क के मफाद को देखते हैं। इमरान खान के ना बाहर असासे ने जायदादें हैं, ना उनके बाहर कोई रकम मौजूद है, ना उनके कारोबार हैं, ना असासे हैं, ना उनके कोई वहाँ पे बाहर कोई इस तरह से यहाँ से पाकिस्तान से पैसे लूट के बच्चे गए हुए हैं कि उनको बाहर की कुव्वतों की जो है वो मामलत चाहिए हो या उनकी सपोर्ट चाहिए हो, तो इसलिए वो पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। मैं आपकी बात का आगे तसलसल जो है वो चाहूंगा और परवेज इकबाल लोसर साहब के तरफ जाऊंगा। जिस तरह चौधरी साहब आपने सुना सदीक कह रहे हैं जी इमरान खान के कोई असासे जायदादें बाहर नहीं है, इमरान खान खुद भी ये कहते हैं। तो जो सब ये इमरान खान ने जिस अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने जिस अंदाज में डट के आलमी फोरम पे अपना पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखते हैं, तो वहां पर मौजूद जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं? और आप खास तौर पे कश्मीर का मुकदमा आप लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा यूरोपीय पार्लियामेंट में लड़ते हैं, आपकी क्या फीलिंग होती है? लोग आपको कहते हैं आप फर्जंदे पाकिस्तान हैं, आपकी क्या फीलिंग होती है जब ये इमरान खान इस अंदाज में बात कर रहे होते हैं? परवेज साहब, इस सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहेगा।